स्वागत है ब्रेक तो बाद। मुद्दा है पराली प्रदूषण ते सियासत ते इसे ते विचार चर्चा हो रही है। दर्शकों तो सवाल जो असीं अज पुछ रहे हैं और एक बार फिर दस दईए कि पराली ना साड़न के बदले किसानों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए है। हाँ या ना दे तुसीं अपने जवाब 57575 ते SMS कर सकते हो। हाँ दे लई ZPHS स्पेस Y, ना दे लई ZPHS स्पेस N। कुछ कॉलर इस वक्त बने हुए ने। राजन ने पहले कॉलर मोहाली तो। राजन स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच। की कहना चाहोगे जी? हाँ जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि जिवें मैं समझदा कि जिहड़ी समस्या है इहदे पिछे वोटां की राजनीति ते जिहड़ी सुविधा की देशभक्ति नजर आ रही है जी। जिवें कि खैरा साहब वाले बोले जा रहे हैं कि हाँ जी उन्होंने गलत किया है, चलो असीं मानते हैं गलत किया है। पर तुहानूं याद होना पिछले दिल्ली विच एक साध वालों मैनूं नाम नहीं याद आ रहा, सभ्याचार के नाम से काफी उत्थे गंदगी फैलाई गई, काफी हरियाली का उत्थे नाश किया गया। NGT वालों करोड़ों का नुकसान जो है उसे हरजाना किया गया। पहला तो कहते मैं भरना नहीं, फिर कहते मैं अद्धे अद्धे करके भरना है। तो श्री रवि शंकर इदा का कुछ बनता सीगा ते उन्होंने विरोध होने की बजाय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने नाल खड़ के जो है उन्होंने हौसला अफजाई की ते किसी पार्टी ने उन्होंने वोटां की जिहड़ी है राजनीति के कारण उन्होंने जो है विरोध नहीं किया। यही गल मैं कहना चाहांगा कि पंजाब के विच वोटां की राजनीति लैण बारे, किसानों की जिहड़ी वोटां लैण बारे कोई भी जो है विरोधी पार्टियां ते किसान आगू आपस में बैठ के सलाह करनी चाहिए है कि जिवें कि कोर्ट विच भी केस चल रहा है। हाँ पर केजरीवाल साहब तो कुछ होर कह रहे हैं। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मतलब कि हम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। संगरूर तो गुरबाज ने अगले कॉलर। गुरबाज स्वागत है तुहाडा भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच। की राय की विचार ने इस मुद्दे ते जी? हेलो सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल सर। सर मैं पूछना चाहना गरेवाल साहब बैठे है जी, इन्हां दी सरकार ने हुण तक की कीता, मोदी साहब ने की कीता, किसानां वास्ते की कीता जी? ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। तुहाडा हाँ तुहाडा सवाल है जिहड़ा मैं गरेवाल साहब तो पूछ लेना। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो की पराली ना साड़न के बदले किसानों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए है? इस सवाल का जवाब तुसी SMS के राही भेज सकते हो। हाँ या ना दे विच ZPHS स्पेस Y हाँ दे लई, ZPHS स्पेस N ना दे लई। पर ये सारिया चीज़ां सोचण ते विचारन की लोड़ है। इसे ते विचार चर्चा हो रही है कि ये जिहड़ा धुंधकारा छाया होया है इस दे लई किसान नूं फाहे लाउणा कितना जायज़ है? गरेवाल साहब तुहाडे लई एक सवाल सी, पहला मैं तुहाडे तो ही लै लां रिएक्शन। तुसी सुन लिया होना कॉलर जिहड़े सीगे उन्होंने ने तुहाडे लई सवाल विशेष तौर ते छड्डिया। केंद्र सरकार दे वल्लों की कीता गया? पराली आवाज चली गई सी जी। हाँ दूजे कॉलर सी उन्होंने तुहाडे लई सवाल छड्डिया सर विशेष तौर ते तुहाडे लई कि केंद्र सरकार दे वल्लों पराली नूं लैके जां इस समस्या नूं लैके की कीता गया हुण तक? हाँ ये साडे बूटा सिंह जी दस रहे सी आम आदमी पार्टी तो पेपर भी लेके बैठे हुए आ कि केंद्र ने 90 करोड़ रुपया दिता जेड़ा अनयूटिलाइज्ड है और उदा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो मैं तुहानूं पहलां भी कहा सी कि जिहड़ी एग्जीक्यूटिव एजेंसी हुंदी आ सारियां स्कीमां दी, चाहे वो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट दियां होण चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दियां होण, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, चाहे पैसा ठीक है। पर आइडिया कित्थे है सर? एग्जीक्यूट तो बाद च होगा गरेवाल साहब ने करना हुंदा जे। हाँ गरेवाल साहब एग्जीक्यूट तो बाद च होगा ना, पहला स्कीम है कित्थे, केड़ी स्कीम है? 90 करोड़ रुपया केड़ी स्कीम दिता जी? दस दो इसे वास्ते दिता वातावरण नूं ठीक रखण लई। पर 90 करोड़ दे 90 करोड़ रुपया गुरप्रीत सिंह जी सब मिशन और एग्रीकल्चर मैकेनिज्म ते आया सीगा जेड़ा स्टेट गवर्नमेंट इधर कांग्रेस और पास्ट अकाली बीजेपी इन्हां तो यूज नहीं होया ते वो नॉन यूज करके रिफंड हो गया, सेंटर कोले वापस चलिया गया। गल की समय समय दी सरकार कोले कोई नीति कोई पॉलिसी इस रिगार्डिंग ईवन सीरीयसनेस ही है नहीं सी। जे हुंदी तां जिहड़े अज एक स्मोक क्लाउड्स बने हुए आ, अज जिहड़ियां इन्नियां भयानक मौतां हो रहीआं राहां ते वो नहीं सी होणीआं। ठीक है। भुपिंदर सिंह जी चीमा साहब तुहाडे तो ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ सरकार सी जाण दे वेले आखिरी टेन्योर दे विच आखिरी वक्त दे विच इनफैक्ट तुहाडे वल्लों बड़े जोर शोर दे नाल प्रचार किया गया सी पराली तो बिजली बनाउण दा एक जिहड़ी फैक्ट्री है जां एक प्लांट है वो तलवंडी साबो दे विच लगाया जाऊगा। वो लगाया गया नहीं लगाया गया, वो कितना वाइबल है इकनोमिकली, वो किसानां दी मदद कर सकदा है कि इस मामले दे विच इस तरह की कोई स्कीम?
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਰ ਆਡੀਟਰ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਸਮੋਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਕਿਤੇ ਫੈਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁੱਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 2000 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੇਜਰ ਹੱਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਖਪਤ ਹੋਊਗੀ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 7 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੇਲਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਬੇਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬੇਲਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਬੇਲਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 148 ਬਲਾਕ ਹੈ, ਔਰ 13,079 ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 22,40,000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 22,40,000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੂਗੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੂਗੀ? ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂਗਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਸਟ है, ये चीज़ां जिम्मेदार नहीं ठहराइयां जाणगियां? इन्हां दे लई कोई नीति नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल, देखिए और भी पॉल्यूशन के बहुत से कारण हैं, जैसा कि पहले भी बताया मैंने, और इन सब पे भी काम हो रहा है। लेकिन पराली का जो कंट्रीब्यूशन होता है सर्दियों में, वो अचानक से इसको बढ़ा देता है। ये जो दूसरे पॉल्यूशन है वो साल भर रहते हैं, लेकिन जब पराली का इस तरह से धुआं आता है
और कहीं ना कहीं यहाँ सर्दी का मौसम होता है दिल्ली एनसीआर में, तो ये ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए सबको सॉफ्ट टारगेट लगता है कि किसान सॉफ्ट टारगेट लगते हैं, तो इसलिए उन पे ब्लेम गेम हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। लेकिन और सब पहलुओं पर काम करने की जरूरत है। जहां तक पराली की हैंडलिंग की बात है, बहुत अच्छे सुझाव बीच बीच में वक्ताओं ने दिए कि इसके जो है गत्ता बनाया जाए, इसको बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जाए, लेकिन ये इतनी बड़ी मात्रा में है कि वहां तक पहुंचाना या बिजली बनाना भी एक तरह से मुश्किल है। तो ऐसे में सारे उस चीज तो भज जाते हैं। ਹੁਣ एनटीपीसी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ एनजीटी ਦੇ ਵੱਲੋਂ। बिल्कुल एनटीपीसी बुलाई गई थी हमारे ही केस में। उनसे पूछा गया था कि आप सीएसआर में आप खुद खर्च करेंगे पराली के ट्रांसपोर्टेशन का और आप इससे बिजली बनाइए, लेकिन एनटीपीसी को ऑलरेडी टाई अप हुआ है कोल के लिए, वहां उनका गठबंधन है, तो उनके लिए भी जो है व्यवहारिक तौर पर या कानून के तौर पर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एनटीपीसी ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿसान ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ हैं कि किसान ही व्यवहारिक तौर पे जिम्मेदार? बिल्कुल, किसान को जिम्मेदार ठहराना गलत है, लेकिन किसान ही इसका हल निकाल सकता है। किसान भाई के लिए सबसे अच्छा ये है कि इससे खाद बनाया जाए, कंपोस्ट पिट बना के, जैसे भी संभव है किसान भाई इसका रास्ता निकाल सकते हैं। अगर कहीं आर्थिक मदद की जरूरत है, अगर लेबर की जरूरत है, बहुत अच्छा सुझाव दिया। मनरेगा के 22 लाख वर्कर है, यूपी सरकार ने भी मनरेगा के वर्कर्स को यूज किया है क्रॉप बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए, तो वहां से वर्कर लिए जा सकते हैं। एक चंगा सुझाव हो सकता है। मैं खुशबाज, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਈਏ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੁਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਮੌਗ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 10 ਬੱਚੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬਲੇਮ ਗੇਮ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਹਾਰ ਲਵਾਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੱਕੀ ਵੀ ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, 88% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਇਸ ਦੇ ਏਵਜ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 12% ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ।